to welcome to the webinar on the topic Right to Information Act 2005. Our PG Department of Commerce organizes webinar series consistently for all to gain knowledge associating them with the various aspects of life. Firstly, our heartfelt welcome to K.M. Shamsuddin Sahib, Chairman of College Management, Advocate M. Ahmad Kunya Sahib, our Secretary, P.K. Jabbar Sahib, Treasurer, who are the backbone of our college. We welcome you all. On behalf of the entire Institute, M.S. M.K. Makarpillai College for Advanced Studies, welcome to Professor A. Tajuddin, our beloved principal, who is great support of the webinar series in PG Department of Commerce. Hearty welcome, sir. We are honored to have ADV.ROSHAN ASHARAF, who acknowledged our invitation to deliver this webinar in your busy schedule. Hearty welcome, sir. Our very warm welcome to Assistant Professor Pinky Thomas, IKC Coordinator, Ms. Betsy Manuel, Head of the PG Department of Commerce, who are the great advisor of our fruitful event. I extend special welcome to Ms. Shivna Mall, Ms. Majida Megam, Ms. Roshma Peter, Ms. Divya Antony, Ms. Anu Varghese, Mr. Raji Daniel, Ms. Linisha, who are the other heads of the departments. Special welcome to you all. Many participants are here eagerly waiting for the webinar. I extend to you all our warmest welcome, especially to all teachers, all final year UG and PG students who are the important part of webinar success. Finally, I wish everyone a wonderful webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite our beloved principal, Professor A. Tajuddin, sir, for inaugurating the session and for a few words. Thank you. So, good afternoon and all. I'm very happy to be with you on this auspicious occasion of the webinar organized by the Commerce Department Computer Application. And I think this is the fifth of this series, and we are continuously conducting various seminars on different subjects, particularly associated with our syllabus of the students. Respected guest of the day, the Roshan Ashraf, head of the department, Betsy Manuel, our beloved chairman of the College Managing Committee, K.M. Shamsuddin Sahib, Secretary, Advocate Ahmad Kunya, and Treasurer, P.K. Abdul Jabbar, and my dear teachers, especially the coordinators, Hannah and Reshma. The part 3 of the Constitution is enlisted certain important rights called fundamental rights. Right to information, I think, is one of the fundamental rights. Is the chunk of the democracy. Democracy is the rule of the people. It is actually we, the entire citizen of the state, are the rulers, and we decide things. And on behalf of the entire people, we are entrusting this. We entrust certain a few people who are elected by the people to rule over the country, to administer the system. But actually, in the large spectrum, it is the rule of the people. We decide things, we administer things. So, but we are not able to participate very directly as the population is too much, very difficult. That is why the election is selecting the rulers, and we entrust them to rule the country on behalf of us. But one thing is very important. We should know what we have to do, what the administrators, authority have to do in the form of administration of the system. That is why it is an active participation of the people. Right to information is very clear
information becomes too effective and active. That everything to ensure transparency and accountancy in all the spheres of administration. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതും പൊതുവായി ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക? അതിനേതെല്ലാം വഴികളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭരണഘടന എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അനുശാസിക്കുന്നത്? ഈ ആക്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, റോഷൻ അഷ്റഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കും ഡിസ്കഷൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇന്ന് കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ഇത് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും പൊതുവെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുവായി ജനറലായി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന, ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയി തീരാൻ കഴിയണം. നമുക്കിത് അറിയേണ്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോക്രസി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവുമുണ്ട്. നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാം ആകമാനം വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു ചർച്ചയായി തീരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുക. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പന്റായി ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പന്റും ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും അത് ക്രിയാത്മകമായി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അയഞ്ഞ സഹായം നൽകി നമുക്ക് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും മറ്റുള്ള എല്ലാ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം തുടരും. ഈ അഡ്മിഷൻ കാര്യമായി പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സംരംഭം വളരെയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് Thank you very much, sir. Now I request Ms. Pinky Thomas, IQAC coordinator and head of the Department of Biotechnology, to give a few words. Pinky, ma'am. മിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? Pinky, miss. Respected Principal, Professor A. Tajuddin, respected resource person, Advocate Roshan C. Ashraf, Ms. Betsy Manuel, HOD, Department of Commerce, faculties, students, and others. It's a great honor to say a few words in this webinar. First of all, on behalf of all members of IQAC, I would like to express my sincere wishes
to all participants. Information is the oxygen that any citizen needs to live in the social structure of society and maintain its democratic balance. Right to Information Act 2005 became a pioneer tool to the citizens of India for promoting, protecting, and defending their right to know. The webinar aims to discuss RTI Act and how to access information to specific issues like banking, insurance, government-related issues, etc. Anyway, I would like to express my sincere wishes for the success of the webinar. Thank you very much for your attention. Thank you, ma'am. Now it's a time to start presentation. We have Advocate Roshan C. Ashraf as a resource person. He is practicing a High Court and various court centers in Kerala. He completed his LLB from Ernakulam Government Law College in 2017 and completed his MCom from Madurai Camarage University in 2015. He completed BCom from Alamein College in 2013. Recently, he conducted a webinar on similar topic, RTI Act, organized by Alamein College. We are blissful to have you as a resource person in our college. Now it's your time, sir. Over to you. Good afternoon, all. Myself, Advocate Roshan. First of all, I would like to say that I'm not a good lecturer or I'm not a good person to teach you something. I would like to share some basic knowledge about Right to Information Act to you. That's all. Right to Information Act 2005 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പാടെ പഠിപ്പിച്ച് കളയാന്നുള്ളൊരു വ്യാമോഹമായിട്ടൊന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആജീവനാന്ത കാലം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതേ വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ആ ഒരു ആക്ട് ഞങ്ങളടക്കം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2005 and the very act passed by Parliament on June 15, 2005 and came into force on October 30. പാർലമെന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്ട് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പാർലമെന്റിൽ അത് പാസ്സായി, രണ്ട് ഹൗസസിലും അത് പാസ്സായി, പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച് അത് എനാക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ മുകളിൽ അതൊരു നിയമമായി മാറുന്നത് അത് കേവലം ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് തൊട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് തൊട്ടല്ല, മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് എപ്പോഴാണ് ഫോഴ്സിലോട്ട് വരുന്നത്, കേവലം ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് October 30th ആണ് 2005. ഏതൊരു ആക്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ, first line of that very act says, the act came into force on such and such date and such year എന്ന് പറയും. അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഈ മതേതര രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിക്കകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And this is a part of fundamental right under Article 19, Clause 1. Right to information. Right to information എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിമെന്റ് ഉണ്ട്, രാജ് നാരായൺ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി. രാജ് നാരായൺ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിനകത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ദ പീപ്പിൾ കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് വിതൗട്ട് ദേ നോ വാട്ട്. The people cannot say anything. The people cannot express anything. The people cannot utter a single word without them know. For knowing something, what do we need to know? What do we need? That is information. So, in the same judgment,
the Supreme Court also observed that India is a democratic country and people are the masters of a democracy. എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു in a democratic country, without any kind of information, without any kind of access to information, it cannot be treated as, it cannot be said as a democratic country or some kind of democracy exists there. ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there exists no democracy. അവിടെ ജന പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. സോ there arises the importance of right to information. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു റൈറ്റ് ആണ് ഇത്. This right, RTI Act, when it came into force in 2005, after 2005, this doesn't give us a new right. നമുക്കൊരു പുതിയ റൈറ്റ് ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. There exists some right. We have the right to know anything and everything. And this act doesn't provide any new right. This act provides only a right to information, right to access the information. This act provides how this act allows us to know how to apply for the information, where to apply, how much fee we need to pay, and how can we get that information which we are seeking, what all information which we can get, and what we can do with that information. If we are agreed with the information which we have received from the public information officer, what are the remedies available for us? And if we doesn't get any information from the public information officer, what are the remedies? Or if we are getting any tampered, or if you are getting any partial information, or if you are not getting any information, or if the application itself is rejected by the public information officer, what we can do then? എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള വ്യാമോഹമില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് I need to introduce you some important clauses like Section 2 ആണ്. Section 2 of this act defines the words and every terms in this very act. For example, appropriate government. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. When I went through your syllabus, I came to know that certain terms and something you need to study as part of your academics. So, Section 2 clause A defines appropriate government. Appropriate government എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ട് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കൃത്യമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര തന്നെ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രണ്ട് ഗവൺമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, രണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. When it comes to the ambit of a state, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊരു RTI വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ RTI റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ the appropriate government is state government. When it comes to the central government department, the appropriate government is central government, and that is appropriate government. Section 2 clause B, 2 clause C, Central Information Commissioner and Central Public Information Officers. അത് അതിന്റെ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Section 2 clause E, Competent Authority. Competent Authority ആരാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള അധികാരികൾ എന്നുള്ളതാണ്. Section 2 clause E, first one, the Speaker in the case of House of People or Legislative Assembly of a state or union territory having assembly, and the chairman in the case of Council of States or Legislative Council. നമ്മുടെ ലോക്സഭയോ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്കകത്തും അതിൽ സ്പീക്കറാണ് അതല്ലേ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്.
ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം, നമ്മളൊക്കെ എലക്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് MLA എന്നാണ്. പണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും. At present, there is no legislative council in India. The Chief Justice of the second one, the Chief Justice of India in the case of Supreme Court and Chief Justice of High Court in the case of High Court. Supreme Court in the competent authority, Chief Justice of India, any High Court, India or Samstana High Court in the competent authority and the High Court Chief Justice ആയിരിക്കും. President or governor, as the case may be in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution. പിന്നീടുള്ളത് പ്രസിഡന്റും ഗവർണേഴ്സും. ഓരോ അതോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റീസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളവരായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ. The very important thing when we go across this act is information and right to information. Information എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Information means any material in any form including records, documents, memos, emails, letters, draft, press release, circulars, etc. എന്തുമാകാം. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകുത്ത്, ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലെ എഴുത്തുകുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ് റിലീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെമ്മോയോ ഒരു എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് റെക്കോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സോ റിപ്പോർട്ട്സോ പേപ്പേഴ്സോ എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോംസ് ആയാൽ പോലും അതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എനി പബ്ലിക്. അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് 2+H എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ആണ്. First of all, I would like to say that I like to inform you that Right to Information Act applicable ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ്. ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 6 പ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് മീൻസ് എനി അതോറിറ്റി ഓർ ബോഡി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് government established or constituted. First one, by or under the Constitution. Second, by or other any other law made by the Parliament. Third one, by any other law made by the state legislature. Fourth one, by notification issued or order made by the appropriate government. 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. First one, the first public authority means any institution established as per the guidelines of the Constitution of India. നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഓരോ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, പാർലമെന്റ്, ഹൈക്കോർട്ട്, സുപ്രീം കോർട്ട്, ഡിഫറെന്റ് കോർട്ട്സ് എക്സെട്ര, അതുപോലുള്ള പല പല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് സെക്കൻഡ് വൺ, എനി അതോറിറ്റി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലോ പാസ്ഡ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റ് അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതോറിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി. ദ ഫോർത്ത് വൺ, ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ
ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള അതോറിറ്റികളെയാണ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക് പൊതു അതോറിറ്റി, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, എക്സെട്ര, so that government establishments and includes ഈ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ബോഡി ഓൺഡ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള, സർക്കാർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൽക്ക്, നമ്മുടെ അങ്കമാലിയിലുള്ള ഒരു ടെൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമറും മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് ടെൽക്ക്. KSEB, KSRTC, ഇതെല്ലാം ഒരു ബോഡിയാണ്, ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഇതെല്ലാം ഓൺഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ദ purview ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആസ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ്ഡ്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. 3 കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജ്, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകൾ എടുക്കും. അത് രണ്ടും ഓൺഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, മഹാരാജാസ് കോളേജ്, ഇതെല്ലാം ടോട്ടലി ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആണ്. So it comes directly under the ambit of public authority. Second one, ഒരു സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജ് ഏതെങ്കിലും ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. ആ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജിനെ ഒരു രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗവൺമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഡസന്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി. ദ തേർഡ് വൺ, ആൻ എയ്ഡഡ് കോളേജ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ. അവിടെ ഫണ്ട് മുഴുവൻ, ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ സർക്കാരാണ്, ഗവൺമെന്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ the government have some control over that school, college, because they provide aid to that school and colleges. So that aided college and aided schools directly comes under the ambit of public authority. Non-government organizations substantially financed. Non-government organizations, ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധസദനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയായി മാറും, പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എത്രയാണ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ടു ക്ലോസ് ഐ മീൻസ് റെക്കോർഡ്. റെക്കോർഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനി ഡോക്യുമെന്റ്, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസറുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, അതിന്റെ ഫയൽ, ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എനി മൈക്രോഫിലിം, മൈക്രോഫിഷ്, ഫേസിസ് സ്മൈലി, കോപ്പി ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്. മൈക്രോഫിലിം, മൈക്രോഫിഷ്, ഫേസിസ് സ്മൈലി, കോപ്പി ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഇത് മീൻസ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില ഫിലിംസ്, ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട്, അത് നിലവിൽ ഇപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് മൈക്രോഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോഫിഷ്, ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, പെൻഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ആണ്, അത് റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. ഇനി റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഓർ ഇമേജസ് എംബഡഡ് ഇൻ സച്ച് മൈക്രോഫിലിം. ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓർ എനി ഇമേജസ് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that also comes under the ambit of record under this act. Any other material produced by a computer or any other devices. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, that can be any email, any printout, any Word file, Excel file, or any kind of files, etc.
ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് എന്തും റെക്കോർഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. സോ എവറിത്തിങ് കംസ് അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. സെക്ഷൻ 2 clause J that defines what is right to information. Right to information means the right to information accessible under this act, which is held or under the control of any public authority and includes the right. Right to information. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് റെക്കോർഡ്സ്. നമുക്ക് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചില വർക്കുകളൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. Taking notes, extracts, certified copies of documents or records, taking certified samples of materials, obtaining information in the form of diskette, floppies, video cassettes, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷന്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കോടതിക്കകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നു. നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളൊരു വിവരാവകാശം സമർപ്പിക്കുകയും കോടതിക്കകത്ത് A versus B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് നടക്കുകയാണ്. C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി വന്നിട്ട് A versus B എന്ന് പറയുന്ന കേസിന്റെ അകത്തുള്ള കേസിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. കോടതിക്കകത്ത് അപ്രകാരം ഒരു പകർപ്പ് കിട്ടണം, സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിന്റെ അകത്തുള്ള A അല്ലെങ്കിൽ B എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൗൺസിൽസ്, അതായത് ഇവരുടെ വക്കീലന്മാർക്ക് ആണ് ഈ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പിക്ക് can apply of any particular cases which the applicant is not a party. And one of the important thing is third party. Third party means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority. ഈ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഹി ഈസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി. ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനും അല്ല ആ ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയും അല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ, ആ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചധികം എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നും തീരില്ല, നാളെയും തീരില്ല. ഗോസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യം. ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെ പോകാന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ധാരണ. സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പരിശീലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ബോറാകും. സ്വയം ഞാനൊരു കേൾക്കാനായതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കും ബോറാകും എന്നുള്ളതുണ്ട്. സോ this very act empowers every citizen of India have the right to access into certain information which they are seeking. എവിടെ? ഇന്ത്യക്കകത്ത്. ആർക്ക്? ഇന്ത്യ സിറ്റിസൺസിന്. അപ്പൊ ഒരു ഫോറിൻ സിറ്റിസണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിക്കുവാനോ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നേടിയെടുക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരമില്ല. Only Indian citizen have the right to ask for information, right to information. RTIയുടെ jurisdictions ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് അതിന്റെ സാമ്പിൾസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കോപ്പീസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് RT. ഈ RTIയുടെ ആംബിറ്റ്, RTI എവിടേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എവിടെയെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, എവിടെയെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന്. ഇന്ത്യക്ക് RTI is applicable throughout India except Jammu and Kashmir എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ മാറ്റി. But still, there exists no public information officers or public information officers as far as I know. എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം നിലവിൽ ഇതുവരെ അവിടെ ഒരു RTI ഓഫീസേഴ്സിനെ ഒന്നും അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് സെക്യൂർ സ്റ്റേറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഏതൊക്കെ ബോഡീസ്, ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്കൊരു RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് ആണ്. ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടൈം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈം പോലെ, ഒരു മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം, ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം. അതാണ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്. സെക്ഷൻ 5 പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. Every public authority shall within 100 days from the enactment of this act എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന് 2005 ഒക്ടോബർ 13 ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ 100 ദിവസത്തിനകം എല്ലാ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്കകത്തും ഏതെങ്കിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റീസ് പ്രകാരം ഓരോ ഓഫീസിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജിനകത്ത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും, അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ വേണോ അത്രയും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ വേണോ അത്രയും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. whether in the case of central or in the case of state, എത്ര പേരെ വേണോ അത്ര പേരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. And there is one more thing. In case of central government departments, there establishes 629 postal officers. 629 പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചില സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കഴിയുന്നൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറച്ചധികം ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 629 പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ APIO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ APIOs പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയും. ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ immediately they need to transfer that application to the concerned public information officer. എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. They doesn't have any right to gather information. അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു റൈറ്റ്, മറ്റു റൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല. അവർക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Their only duty is to transfer that application to the concerned public information officer. അത്രേ ഉള്ളൂ. There are certain duties and certain rights to public information officers. Before that, it's okay. Public information officer എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നമ്മൾ ഒരു RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം he is duly responsible to reply for our application. He need to reply within 30 days from the date of receipt of that application. 30 ദിവസത്തിനകം ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള RTI വിവരാവകാശ പ്രകാരം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനകം അത് റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ റീസൺ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി അയാൾ ഇരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ
he has that right to gather information regarding the question which arises in the public in that right information application. Our informations എല്ലാം ഇയാൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്ത് within 30 days from the receipt of application, he need to return it back to us. നമുക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഇതിന് മറുപടി കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. In case of assistant public information, additional public information officers, അവിടെ ഒരു 5 ദിവസത്തെ ഒരു ടൈംലെസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ വരും. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ 30 ദിവസത്തിനകമാണ് നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ APIOസിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് 30+5 എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് കൂടെ പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ 35 ഡേയ്സ്, 35 ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അഡീഷണൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. ഓൺലി ഡ്യൂട്ടി, റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് he need to immediately transfer the application to the concerned public information officer only. അവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസേൺ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്ഷൻ 6 ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 6ന്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ള പറയുന്നത്. ഒരു വിവരാവകാശം, നമുക്കൊരു വെള്ള പേപ്പറിനകത്ത് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിക്കുന്ന അപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഏത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, സോ ആൻഡ് സോ പ്ലേസ്, സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിക്കുന്ന അപേക്ഷ. താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ താഴെ പറയും ഇതിനും വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വഹിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും സിഗ്നേച്ചർ, പേരും സിഗ്നേച്ചറും വെച്ച് നമ്മളത് കൺസേൺ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലയാളം, തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്, കർണാടകയിൽ അവരുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ദർ ഈസ് സം ഫീ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഫോർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇറ്റ് വേരീസ്. In Kerala, it is prescribed as 10 rupees for the application under RTI. നമ്മളൊരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 10 രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയിട്ടുള്ളത്. It can either be paid as court fee stamp or postal charge or through bank or through DD. അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സർട്ടൻ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, സർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഫീ പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈസി ആക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കോൾ ഫീ സ്റ്റാമ്പ് 10 രൂപയുടെ കോൾ ഫീ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന്റെ അകത്ത് 10 രൂപയുടെ കോൾ ഫീ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, ഒരു CD ആക്കിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ആക്കി വേണ്ടതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഫോർ A4 and A3 ഷീറ്റ് പേപ്പേഴ്സിന് 2 രൂപ പെർ പേപ്പറിനും ഡിസ്കിനും മറ്റും ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫീസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനത്
നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഫീസ് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ നേരത്തെ 10 രൂപയുടെ ഫീസ് അയക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷന് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊരു സെർച്ച് ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ്. ആ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറിനും 5 രൂപ 5 rupees വീതം സെർച്ച് ഫീസ് ഉണ്ട്. ആ സെർച്ച് ഫീ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നൽകുന്ന വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അവർ അതവിടെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തകിലൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്. രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് കാർഡും നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റും കിട്ടും. ആ റെസിപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ അത് അവിടെ എത്തി എന്നുള്ള അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്റ്റ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഏതർ ബൈ വേ ഓഫ് ഇമെയിൽ. ഇമെയിലായിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ അറിയില്ല, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാനായിട്ട് അറിയില്ല, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് he need to gather some information from Kerala Water Authority. He himself can personally present before the public information officer and ask orally ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അയാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇനി അത് എഴുതി കൊടുത്താലാണ് പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is born to do so on behalf of that illiterate person. ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സണും റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരു വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റീസൺ വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങനെ റീസൺ വെക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ റീസൺ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റീസൺ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ റീസൺ വെക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് വഴി പോകുന്ന റോഡ് ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാലാരിവട്ടം പാലം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അത് അന്ന് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിനകത്ത് ഒരു അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊരു വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇതിന്റെ വർക്ക് റിപ്പോർട്ട്, ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ വയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കില്ല. ആൻഡ് വി നീഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദ റീസൺ ഫോർ വാട്ട് വി ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സെക്ഷൻ 4ന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ടു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 17 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിനകത്ത് ഈ ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 120 ദിവസങ്ങൾക്കകം അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓഫീസിന്റെ അകത്ത് അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫങ്ഷൻ, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം അവിടെ അഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 2, പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫീസ്. 3, ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ദം. 4, ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ബൈലോസ്. 5, the statement of categories of documents that they are dealing with. 6, the particulars of any arrangement that exists for consultation.
അതുപോലെ അവിടെ കൺസൾട്ടേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു 17 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ എല്ലാ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയും ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന് 120 ദിവസങ്ങൾക്കകം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 120 ദിവസം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എല്ലാ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 7 സെക്ഷൻ വെച്ച് പോകേണ്ടതില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു വിവരാവകാശ പ്രകാരം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് 30 ദിവസത്തിനകമാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ there is one exception. If we are asking a question regarding a person's life or liberty of a person, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിബർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ the applicant itself has a right to get that information within 48 hours from the receipt of that notice. ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫർദർ ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചാർജുകളോ ഒന്നും തന്നെ വെക്കേണ്ടതില്ല. പ്രൊവൈഡഡ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഐ ആം ആൻ ആപ്ലിക്കന്റ് ആൻഡ് ഐ മൈസെൽഫ് ബിലോങ് ടു BPL, below poverty line, and I am totally exempted from paying any application fee and further fee as per Right to Information Act 2005 എന്ന് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിലുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയോ ഫർദർ ഫീയോ മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ the important thing is reason for rejection of an application. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് റീസൺ പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സെക്ഷൻ 8, 9 and 10 പിന്നെ 3 സെക്ഷൻസിലാണ് റീസൺ ഫോർ റിജക്ഷൻ പറയുന്നത്. അത് സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നത് where a request has been rejected under subsection 1, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request the reason for such rejection, the period within which the appeal against such rejection may be preferred, the particulars of the appellate authority. ഒരു റിജക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എത്ര ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ പോയിരിക്കണം, അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ആരാണ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ആ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈക്കകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ഫ്രം ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് prejudicially affect the sovereignty and integrity of India. ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റിയും ഇന്റഗ്രിറ്റിയും, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ കോടതി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തോട്ട് പോകരുത്, ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോടതി പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കോപ്പി നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. 3ാമത്തെ കാര്യം, ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഓഫ് പാർലമെന്റിന്റെയോ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയോ പ്രിവിലേജ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ പൊതുമധ്യത്തിലോട്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഒരു പ്രിവിലേജ്, ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ പാർലമെന്റ് പ്രിവിലേജ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ്, ട്രേഡ് സീക്രട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനെല്ലാം ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ട്രേഡ് മാർക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് ഒരു വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന് എനിക്കൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റോ ട്രേഡ് മാർക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ള സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ ഈ സെയിം പേറ്റന്റും ഉള്ള സമയത്ത് ഈ സെയിം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെഡിസിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
clearly affects the trade secret, commercial confidence, intellectual property rights, that is a trademark, patent, copyright, etc. അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം അതർ നേഷൻസ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാരന്മാർ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു RTI ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will clearly reject that application. Information which should impede the process of investigation or apprehension or prosecution of an offender. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിവിയർ ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും റിജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യാബിനറ്റ് പേർപ്പസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു RTI ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് 1923. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സീക്രട്സ് ആണ്. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു RTI ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നീഡ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യരക്ഷയും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒന്നിച്ച് തുല്യം ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് രാജ്യരക്ഷ എന്നുള്ളത് ബാലൻസ്ഡ്, അത് കൂടുതൽ ഹൈ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് പബ്ലിക് പൊതുജന താല്പര്യം അത് വെയിറ്റ് കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേയിങ് ആണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് RTI ഓവർറൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് ആംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയൊരു അഴിമതി നടന്നു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്കത് RTI വഴിയല്ല നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് RTI വഴി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിനും മറ്റ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിക്കൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഓൺ അപ്പീൽ ഇറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് it clearly defines that the public interest is higher than the interest of the official secret എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്കത് കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൊറോണ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി തന്നെ അത് പറഞ്ഞുതരാം. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു, ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ മുമ്പാകെ ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. I need to know the prescription of that medicine എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. In that case, this public information officer need to send a notice to that third party within 5 days from the receipt of application, whether to disclose the information or to reject എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ഒരു RTI വെച്ചു. അത് തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അതൊരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതും, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു RTI വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കും. 5 ദിവസത്തിനകം എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടി, 5 ദിവസത്തിനകം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യണോ അതോ അവർക്ക് മറുപടി അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയെ കേൾക്കാനുള്ള തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവകാശമുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടിയെ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തേർഡ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ. അവിടെയും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓവർവെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ, അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ്, അവരുടെ ഓഫീസിന്റെ ടെനർ എക്സെട്ര ഒക്കെയാണ്. പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പീലാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. ആ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ അതിന് മുന്നേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു സിറ്റിസൺ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ അയക്കുകയും ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അത് റിസീവ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര രൂപ ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷനും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ചെലവ് വരും എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കന്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ ആപ്ലിക്കന്റിനെ അറിയിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആ കോസ്റ്റ് റിസീവ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള തീയതികൾ, ഈ 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ലാപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് 30 ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പറയുന്നത്. ആ 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ 30 ദിവസം ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന തീയതികൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു 1-ാം തീയതി ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. 5-ാം തീയതി ആയപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നെ അറിയിച്ചു ഞാൻ 100 രൂപ കോസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് 5-ാം തീയതി 6-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ 10-ാം തീയതിയാണ് അയച്ചത്. അപ്പോൾ 6, 7, 8, 9, 10 എന്നുള്ള ഈ 5 ദിവസങ്ങൾ മാറും. അപ്പോ 35-ാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഈ 5 ദിവസം ഈ കോസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള 5 ദിവസം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് 30 ദിവസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. ആ 30 ദിവസമായപ്പോൾ ഏതർ ദേ റിജക്റ്റഡ് ഓർ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ കുറച്ച് ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 30 days നമുക്ക് ആ റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് 30 ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ പോയിരിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ പോയിരിക്കണം. അപ്പീൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് it should be clearly described in the response from the public information officer. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ആരാണ്, ഏത് ഓഫീസർക്കാണ് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, എത്ര ദിവസത്തിനാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും. ആൻഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ, ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പീലിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസസ് റിഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ അപ്പീൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിഷൻ നമുക്ക് വന്ന് 90 ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ പോവാം. സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ വരെയാണ് നമുക്ക് ചാൻസസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ അതാണ് അപ്പീൽ അതോറിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെനാൽറ്റീസ് 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതോറിറ്റി ആണോ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ചീഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം 250 രൂപ വീതം 250 rupees പെർ ഡേ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഫൈനാക്കി നമുക്ക് ഈടാക്കി നൽകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പവർ ചീഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കുണ്ട്. ഇനി എത്ര ദിവസം വരെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരെ ആ ഫൈൻ പോകാം എന്നുള്ളത് 25,000 രൂപ വരെയാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 1 വർഷം വരെ ആയി എന്ന് കരുതുക. എന്നിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം 250 രൂപ വെച്ച് കൂട്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനായിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ് ടു 25,000 rupees 25,000 രൂപ വരെയാണ് ഫൈനായിട്ട് ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓൾസോ they can demand departmental enquiries and they can take departmental actions also. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആക്ട് ഡസന്റ് അപ്ലൈ ടു സർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസിനകത്ത് ഈ ആക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഒരു പലചരക്ക് കടക്കകത്ത് ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ
ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റികളല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്തല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏതാണ്ട് സബ്ജക്ട് കൺക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. സമയം ഒരുപാട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ട്ലി കംസ് അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് RTI. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചോദിക്കാം. ഈ 10 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അവർക്ക് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ചോദ്യം ചോദിക്കാം. RTI പ്രകാരം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുടെ എക്സാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയേക്കാണ്. എ തോറ്റുപോയി, ബിയും സിയും ഡിയും ജയിച്ചു. അപ്പൊ എക്ക് അറിയണം എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോ എ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും ആക്സസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ചോദിച്ചേക്കാണ്. They can reject that application. അതിൽ ഇയാളുടെ മാത്രം ആദ്യ ആപ്ലിക്കന്റിന്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജിന്റെ അകത്ത് ഒരു RTI വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ കോളേജിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ കോളേജിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെമിനാർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. In case of a self-financing college, ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആളുടെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ സാലറി എത്രയുണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരാഗ്രഹം. ഞാൻ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെ ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന ആൾ എന്റെ ബന്ധുവാണ്, അയാളുടെ സാലറി വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയണം, അയാളുടെ ഓഫീസിലെ ടൈം എത്രയുണ്ട്, അയാൾ എത്ര നാളോടെ ഓഫീസിലുണ്ടാവും, അയാളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും ദാറ്റ് എൻക്രോച്ചസ് ദ പ്രൈവസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഒരാളുടെ പ്രൈവസി എൻക്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അധികാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ എപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും? ഏറ്റവും നിയർ റിലേറ്റീവ്, എന്റെ ജോലി എന്താണ്, എന്റെ ESI കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, PF കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ടേക്ക് ബാക്ക് സാലറി എത്രയാണ്, ഇതല്ല. ഞാനൊരു പബ്ലിക് സർവന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, RTIയുടെ ആംബിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കാം. ആർക്ക്? എന്റെ മാതാവിന്, എന്റെ പിതാവിന്, എന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സഹോദരന്, എന്റെ സഹോദരിക്ക്, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്. ഇത്രയും പേർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള ആളുകളാണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേഷനിലുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ചോദിക്കാം, അവർക്ക് മാത്രം ചോദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു പൊതുബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഒരു 20-30 വർഷം മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 20-30 വർഷം മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ സെർച്ച് ഫീ ഇല്ലാത്തതും ശേഷമുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറും 5 രൂപ സെർച്ച് ഫീ ഉള്ളതാണ്. റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 6-ലാണ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൗ ടു അപ്ലൈ, വെയർ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 8, സെക്ഷൻ 9, സെക്ഷൻ 10 ഈ 3 സെക്ഷൻസിനകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയാത്തതുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്, അതായത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സിനകത്ത് നമുക്ക് RTI വയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിനകത്ത് RTI വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും RTI വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ RTI വെച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൺസേൺഡ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ തേർഡ് പാർട്ടി ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഗവൺമെന്റ് ഡീലിങ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സോ in a nutshell, Right to Information Act itself is a two-sided sword, which can either be used for the good and as well as the bad. നമുക്കതൊരു ഗ്രിവൻസ് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പൊതുശല്യത്തിനുമായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. പല പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിലും RTI വെക്കുന്നത് ചില സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഒരു ആക്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സസ് ചെയ്ത് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നല്ല വശമുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചീത്ത വശം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വിവരാവകാശ പ്രകാരം നമുക്ക് പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. For any further queries, you can directly contact me and you can get my contact number from your concerned teachers. Thank you. Thank you, sir. I truly hope that this event is very informative, at the same time full of learning for all of us. Now we are entering into question answer session now. I invite Ms. Reshma Pia, Assistant Professor, Department of Commerce, to handle question answer session. Welcome, Ms. Thank you, Sonia. Dear participants, if you have any queries, you can ask through chat box. Sir, there is one question from Adra ES. What information can be delayed? Yeah. What information can be delayed? ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രേഡ് സീക്രട്സ്, അതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലോട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് എപ്പോഴും ഒരു എഗൻസ്റ്റ് ഗുഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിലേ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
And if the applicant says that he's agreed, then he can directly go for an appeal then. Okay, sir. If you have any other queries, please ask through chat box. Sir, there is another question from Yes. yes. Service information. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സർവീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Only his Okay. Am I audible? Yes, sir. Audible. ഒരാളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കലും അത് അയാളുടെ പ്രൈവസിയാണ്, അയാളുടെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് ക്ലിയർലി റിജക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വൈഫ് ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹിസ് സാലറി, ഹിസ് status in that job, etc. about her husband. ഒരാളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ വൈഫിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, അവരുടെ സാലറി എന്താണ്, അവരുടെ ടെനർ എന്താണ്, എത്ര ടെനർ വരെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ അതൊരു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന സംഭവം, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആയി മാറില്ല. മറിച്ച് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ. Okay. I think there is no more queries from the participants. Okay. Let's conclude this session. Thank you, sir, for clearing the doubts. Over to you, Sonia. Thank you, ma'am. Dear participants, feedback will be provided here registered email ID. After submitting a valuable feedback, you will get the certificate. Thank you. It's a time to conclude the session. Now, I would like to invite Ms. Betsy Manuel, Head of the Department of Commerce, to deliver the vote of thanks. Honorable Principal, Professor A.Tashdin, our college management members, Ms. Pinky Thomas, IQC Coordinator, most valuable invited resource person, Advocate ROSHAN C. ASHARAF, our other heads of departments, teaching fraternity, my dear colleagues and dear students. A warm evening to all. It's my privilege to deliver vote of thanks on this occasion. I would like to express our gratitude to K.M. Shamsuddin Sahib, Chairman of College Management, Advocate Ahmed Guni Sahib, our Secretary, P.K. Jabbar Sahib, Treasurer, who are the great support and backbone of our college. Our heartfelt gratitude to Professor Tajdin, our beloved principal, who is a great mentor of the event. Thank you very much, sir. I would like to express our sincere thanks to Advocate ROSHAN C. ASHARAF, resource person, for giving clear-cut idea about RTI Act 2005. He said that RTI Act 2005 is a crucial as it mandates timely response to a citizen request for government information. He spoke extensively on the right RTI Act and how to apply or access information in specific issues, especially insurance, banking, government, and related services. He asserted that transparency of information is vital in democratic country like India. RTI Act not only empowered the citizen to ask about the functioning of government, but also help in containing the corruption and hold the public servant accountable. He said that Act aimed at promoting transparency and accountability in the working of every public authority. It was topic RTI Act is very amenable to all. Thank you for making this time more fruitful. And you saw through this event in your busy schedule you spent here. It was educative and fulfilling because of your presence. Bouquet of thanks, sir. I extended my sincere gratitude to Ms. Binita, IQC Coordinator and Head of the Department of MS
MSc Biotechnology for valuable advice. Many thanks, ma'am. I am glad to express gratitude to Ms. Ribnamor, Ms. Divya Anthony, Ms. Maita Begum, Ms. Dashma Peter, Ms. Anu Varghese, Ms. Lenisha, and Mr. Ajay Daniel, other department heads who have made this session a grand success. I would like to thank teaching fraternity and the students for active participation. Special thanks to you all. Last but not least, my special thanks to Ms. Rehana KS and Ms. Reshma Pia who coordinated this amenable event. Once again, many thanks for your support and cordial cooperation. Thank you very much. Thank you, ma'am. Dear participants, congratulations for participating in the webinar on RTI 2005, organized by PG Department of Commerce and the IPC of MES MK Makarthile College for Advanced Studies, Edathala. All of you, thank you for making our webinar a grand success. Thank you. Have a nice day.